नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। एही 2025 वर्षटी आपण मानक पई एक एपरि वर्ष अटे जेउ वर्षरे कर्म फलदाता न्यायर देवता शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। राहु केतु एवं बृहस्पति मध्य सेमानंकर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। तेणु नवग्रह मानंकर सबुठारु प्रमुख 4टी ग्रह एही वर्ष निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। निजर गति रे करिवे परिवर्तन, जहा फलरे आपणकर जीवन रे जो सब दुख कष्ट एवं समस्या रहितिला ताहार सब अंत घटिबो। किंतु किपरि घटिबो एवं केबे घटिबो एवं केउ ग्रहंकर गोचर रे घटिबो आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं आपण माने जानंतु जे आपणकर भाग्य रे यह सत्य हेबो एवं आपणकर दुख कष्टर अंत हेबो। तेबे बंधु माने आपण मानकर कुंभ राशि होइथिले आपण वीडियो टिकु गोटे लाइक करी चैनल टिकु सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो टिकु स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि ए 2025 वर्षर आरंभरू। शुक्र एवं शनि आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती, मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती, केतु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, बुध आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं सूर्य आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। सर्वप्रथमे जानि रखिबा आवश्यक जे आपणकर राशिर स्वामी शनिदेव आपणकर राशि रु बाहरी मीन राशि को प्रवेश करिवे एवं एही चलन मार्च 29 तारिख दिन हेबो एवं दीर्घ 2.5 वर्ष काल आपणकर राशि रे शनिदेव विराजमान थिले एवं एबे मीन राशि को गोचर करिवे, माने आपणकर राशिर द्वितीय भाव को चलन करिवे। ता छड़ा शनि आपणकर राशि रु बाहरिबा परे राहु आपणकर राशि को आसीबे। मई मास 18 तारिख दिन राहु आपणकर राशि को गोचर करिवे। राहु दीर्घ 18 वर्ष परे आपणकर राशि को चलन करिवे। देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रु बाहरी आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। यह आपणकर राशि रे दीर्घ 12 वर्ष परे घटिबो। शनि राहु केतु बृहस्पति एमाने प्रमुख ग्रह अटंती बा बड़ ग्रह अटंती एवं एमानकर गति सर्वदा मंथर होइथाए। सेथिपई एमाने थरे जेउ राशि को जांती एते जल्दी से राशि रु बाहरंती नाही। गोटे राशि रु अन्य गोटे राशि को जीवाकू सेमानकू वर्षे 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष ए भली समय नहीं थांती। तेणु करी एमानकर परिवर्तन समस्तंकर जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन आनी थाए। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर जीवन रे केउ भली परिवर्तन आसुची। वर्षर आरंभ मास अर्थात जनवरी फेब्रुआरी मार्च आपण मानक पई टिके अधिक भल रहिबो, माने आपण को कार्य अधिक करबा को पड़िबो, अधिक बुलाबुली करबा को पड़िबो। कारण मंगल जेहेतु प्रथम मासरे बकरी होई गोचर करिवे तेणु करी आपणकर दायित्व बढ़ी जीवो, टेंशन रहिबो। आपणकर जीवन रे परिवर्तन समय रे टिके कष्टदायक होइथाए, किंतु एहा परे आपणकर कैरियर एवं लाइफ रे गोटे चेंजेस आसीबो। कारण 29 मार्च रे शनिदेव आपणकर राशि रु बाहरी जिबे, माने शनिकर दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरु हटि जिवो। पूर्वरु आपणक उपरे केही ना केही नजर रखिथिले, आपण समस्तंकर टार्गेट रे थिले,
ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଏହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କାମ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗରୁ କିପରି ଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ କିପରି ରହିଛନ୍ତି ବା କିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଫାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନିଜକୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣ 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କଥା ଜାଣିବା ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଟେନସନ୍, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମନକୁ ବହୁତ କଥା ଆସିବା ବା ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେବା ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଗ୍ରହ ଶନିଦେବ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହେଉନଥିଲା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ। ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅସଜଡ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ପ୍ରେସର କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେଣୁକରି ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିରେ ଜମା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି।
ତା ଛଡ଼ା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭଲ ଆୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ଏସବୁରେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଉଭୟ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ ବା ପାପୀ ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସାଥ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମେଳ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ସାଥ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।